Please turn your Bible to Matthew chapter 5, 19 to 26. Whoever therefore breaks one of the least of these commandments and teaches men, so shall be called least in the kingdom of heaven. But whoever does and teaches them, he shall be called great in the kingdom of heaven. For I say to you that unless your righteousness exceeds the righteousness of the scribes and Pharisees, you will by no means enter the kingdom of heaven. You have heard that it was said to those of old, you shall not murder, and whoever murders shall be in danger of the judgment. But I say to you that whoever is angry with his brother without a cause shall be in danger of the judgment. And whoever says to his brother Raka shall be in danger of the council. But whoever says, you fool, shall be in the danger of hellfire. Therefore, if you bring your gift to the altar, and there remember that your brother has something against you, leave your gift there before the altar, and then go your way. First be reconciled to your brother, and then come and offer your gift. Agree with your adversary quickly while you are on the way with him. Your adversary deliver you to the judge hand you over to the officer, and you will be thrown into prison. Assuredly, I say to you, you will by no means get out of there till you have paid the last penny. Let the good Lord bless this Bible reading. നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ നാമം മാത്രം മഹത്വപ്പെടുമാറാകട്ടെ. Praise be to our Lord Jesus Christ alone. നിങ്ങളോട് കൂടെ കർത്താവിനെ ആരാധിപ്പാനും കർത്തൃമേശയിൽ സംബന്ധിപ്പാനും സാവകാശം ലഭിച്ചതിൽ ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. I praise God for giving me the opportunity to partake from the Lord's table with all of you here. 2006 എന്നെ കാനഡയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് ബethany അസംബ്ലിയാണ്. Back in 2006, it was Bethany Chapel who brought me to Canada. അമേരിക്കയിലുള്ള ചർച്ചസിൻ്റെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഞാൻ അമേരിക്കയിൽ വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കോൺഫറൻസ് ക്രമീകരിക്കുകയും അതിലേക്ക് എന്നെ ക്ഷണിക്കുകയും ഞാനും ജോർജ് ഡോസും ബ്രദറും ഇവിടെ വരികയും ചെയ്തു. I was in the US for some ministries over there, but there was a conference over here and I was invited here to partake in the conference. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് കൂടെ ഒരാഴ്ച വരണമെന്ന് ഹൃദയത്തിൽ ആഗ്രഹമുണ്ടായി. And that is the reason why I wanted to spend one Sunday with all of you here this morning. എന്നെ കാനഡയിലേക്ക് ഒന്ന് കൊണ്ടുവരാൻ മനസ്സ് വെച്ച ഈ സ്ഥലം സഭയിലെ ദൈവമക്കളോട് കൂടെ അന്നുള്ള എത്ര പേരുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല, എങ്കിലും കുറേ പേരുണ്ട് ഇവിടെ. നിങ്ങളോട് കൂടെ കർത്താവിനെ ഒന്ന് ആരാധിക്കണമെന്ന് എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ വലിയ താല്പര്യം തോന്നി. There was a burden in my heart to worship God with the local assembly who brought me to Canada. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ തുടിയൻ ബ്രദറും വെൽസി സിസ്റ്ററും മസ്കറ്റിലുള്ള മറ്റു ചിലരും ഉണ്ട് ഇവിടെ. ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ചില നാളുകൾ മസ്കറ്റുണ്ടായിരുന്നു. വലിയ ആത്മീയ ബന്ധം ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ വെച്ചുണ്ടായി. And that is why I had requested Brother Joy Todian and Sister Bilsi, and I had spent a lot of time with them in Muscat as well, and I have a blessed fellowship with them as a family. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിലെ ആഗ്രഹം ഞാൻ തുടിയൻ ഷെയർ ചെയ്തു. അങ്ങനെയാണ് ഈ അവസരം ഉണ്ടായത്. And that is how I'm here this morning. എനിക്ക് ഈ മാസം അല്ല, സെപ്റ്റംബർ 20 ഞാൻ 74 വയസ്സിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും. September 20th, by God's grace, I will turn 74. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ അധികമായിട്ട് വിസിറ്റ് ചെയ്യാറില്ല. മക്കളുടെ അടുത്ത് വന്നാൽ അവർ പോകുന്ന അസംബ്ലിയിൽ പോയി ആരാധിക്കുകയാണ് പതിവ്. And that is why I don't travel frequently, but when I do come, I go to the church where my son and daughter worship. എൻ്റെ ഇളയ മകൾ ഇവിടെ പഠിക്കാനായിട്ട് ചില വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് വന്നു. 2020 In 2020, my youngest daughter had come to Canada for her studies. ദൈവത്തിൻ്റെ അളവറ്റ കൃപയാൽ പഠനം കഴിഞ്ഞ് ജോലി ലഭിക്കാനും തുടർന്ന് വിവാഹം കഴിപ്പാനും അവിടെ ഹസ്ബൻഡിനെ ഇവിടെ ആയിരിക്കാനും കർത്താവ് കൃപ തന്നു. By God's grace, she was able to complete her education, and also God blessed her with a blessed marriage as well. അവരെ ഒന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ വന്നത്. We are here as a family just to visit them. അങ്ങനെ ഇവിടെയും ഈ ഒരു അവസരം ലഭിച്ചതിൽ നിങ്ങളെല്ലാവരോടുമുള്ള ദൈവത്തോടും അതോടൊപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരോടുമുള്ള നന്ദി, പ്രത്യേകിച്ച് എൽഡേഴ്സിനുള്ള നന്ദി ഞാൻ അറിയിക്കുക. And
And so for this blessed opportunity, I want to thank the Lord first and the elders and this church once again. ഞാൻ മസ്കറ്റിൽ ഏകദേശം 10 വർഷം ജോലി ചെയ്യാനിടയായി. I was in Muscat for 10 years in regard to work. 84 മുതൽ 94 വരെ. From 1984 to 94. അവിടെയും കർത്താവ് ഏൽപ്പിച്ച ശുശ്രൂഷകൾ ഒക്കെ ചെയ്യുവാൻ സഭയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ വിസിറ്റേഴ്സായിട്ട് വരുന്നവരെ എയർപോർട്ടിൽ പോയി കൊണ്ടുവിടാനും അവരെ എവിടെയൊക്കെ പോകണം അവിടെയൊക്കെ കൊണ്ടുപോകാനും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ശുശ്രൂഷകൾ ദൈവം അവിടെ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിരുന്നു. By God's grace, I was able to support the church in ministries, in transportation and other things of the church. അങ്ങനെ ഇരിക്കെ കർത്താവ് എന്നെ തൻ്റെ വേലയ്ക്കായി ഫുൾ ടൈം മിനിസ്ട്രിക്കായിട്ട് വിളിക്കുന്നതായിട്ടൊരു ചിന്ത എൻ്റെ ഹൃദയത്തിലുണ്ടായി. And at that time, it was the Lord who burdened my heart to start thinking about full-time missionaries. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വാസ്തവമായിട്ട് കർത്താവ് എന്നെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന് അറിയാനായിട്ട് ഞാൻ ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം വേർതിരിച്ച് 1 വർഷം ഉപവസിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു. And to discern if this is the Lord's will for me, once every week for 1 whole year, I had fasted and sought the Lord's plan. And confirmation എനിക്ക് ലഭിച്ചു. And the Lord confirmed His plan for me. ഫാമിലിയെ നാട്ടിൽ വിട്ടിട്ട് ഞാൻ റിസൈൻ ചെയ്തു. I sent my family back to India and I resigned. പക്ഷെ എൻ്റെ കമ്പനിയുടെ ഉടമസ്ഥൻ എൻ്റെ പാസ്പോർട്ട് വന്നത് 1.5 വർഷം കൂടെ കഴിഞ്ഞാണ്. അദ്ദേഹം എന്നെ പിടിച്ചവിടെ നിർത്തി. But the company's owner kept my passport for an additional 1 year. അതിന് കാരണം ഞാൻ അവിടെ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ 22 പേര് മാത്രമുള്ള ഒരു കമ്പനി ആയിരുന്നു. അത് പിന്നീട് ഞാൻ ഈ റിസൈൻ ചെയ്ത സമയത്തേക്ക് 350ഓളം പേരുള്ള ഒരു കമ്പനിയായി മാറി. ഞാനാണ് അതിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചുമതലയെടുത്ത് നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. And the reason for holding me back was by God's grace. I was part of a small company at first, and He used me to make that company bigger. അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം എന്നെ വിടാനായിട്ട് മടിച്ചത്. Yeah, and that's why He had made me stay back. പക്ഷേ എൻ്റെ നിർബന്ധത്തിന് വഴങ്ങി അദ്ദേഹം ഒടുവിൽ എന്നെ നാട്ടിലേക്ക് അയക്കുകയാണ്. And finally He accepted my request and sent me back to India. ആ മീൻ ടൈമിൽ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്, ദൈവമേ ഞാൻ എന്ത് വേലയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്, എനിക്ക് അങ്ങനെ പ്രസംഗിക്കാൻ അറിയത്തില്ല, ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം അറിയത്തില്ല, എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ഞാൻ ദൈവത്തോട് ചോദിച്ചു. At that time I kept seeking the Lord as to what I should do. At the time I didn't know how to preach or share from God's word. ദൈവം എന്നോട് പറഞ്ഞത്, നമ്മുടെ സഭയില്ലാത്ത, പ്രവർത്തനമില്ലാത്ത, ഒരു വിശ്വാസി പോലും ഇല്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലത്ത് തെരഞ്ഞെടുത്ത് വീടുകൾ കയറി ഇറങ്ങി അറിയാവുന്ന പോലെ സുവിശേഷം പറയാനായിട്ട് പറഞ്ഞു. And what God had placed in my heart was to find a place where there was no local church or believer and to go there and to share the gospel in the way that I know how to. അങ്ങനെ ഞാൻ 94 മെയ് 4-ാം തീയതി ഇന്ത്യയിലെത്തി. And so I reached India May 1994. ഒരു മാസം ഞാൻ അനേക സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയി നിന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു. And so for 1 month I went to different places and sought the Lord in prayer. ഒടുവിലായിട്ട് എടത്വ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ദൈവം എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ വെളിച്ചം തന്നു. Finally in a place called Edathwa near Tiruvalla, God had confirmed that place for me. അങ്ങനെ ഒരു കൂട്ടു സഹോദരനൊപ്പം നാട്ടിലെത്തി 1 മാസം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ അവിടെ ബസ് ഇറങ്ങി, എടത്വ ടൗണിൽ ബസ് ഇറങ്ങിയിട്ട് വീടുകൾ കയറി ഇറങ്ങി പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങി. And so after a month with my fellow brothers I started visiting houses and sharing the gospel in that town. 2 വർഷം പ്രവർത്തിച്ചപ്പോൾ 2 പേര് മുന്നോട്ട് വരാൻ തയ്യാറായി. After 2 years of ministering, 2 people had come forward to place their trust in the Lord. പലരും രക്ഷിക്കപ്പെടാൻ ഇടയായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ കർത്താവിനെ ജലത്തിൽ സാക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് വരാനായിട്ട് ഈ 2 പേര് തയ്യാറായി. Many had placed their belief in the Lord Jesus, but only 2 were willing to obey the Lord in the waters of baptism. ആ 2 പേരെ എൻ്റെ മാതൃസഭയിൽ സ്ഥാനപ്പെടുത്തി ആ 2 പേരുമായിട്ട് അവിടെ വർഷിപ്പ് ആരംഭിച്ചു. And so these 2 brothers were baptized in my local church and we started worshiping the Lord together in that town. ഒരു ചെറിയ മുറി വാടകയ്ക്ക് എടുത്ത് അവിടെ ആരംഭിച്ചു. We took a room for rent and we started worshiping the Lord there. അവരെ എൻ്റെ മാതൃസഭയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് എളുപ്പമല്ല. കാരണം അവർ ബോട്ട് കയറി വരണം, പിന്നീട് 3 ബസ് മാറിയെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇവിടെ എത്തിയുള്ളൂ. അത് പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ചുരുക്കം പേരുമായിട്ട് അവിടെ തുടങ്ങേണ്ടി വന്നത്. And so the reason why we were worshiping as a small group was it was difficult for me to bring these 2 brothers back to my local church. ദൈവം ആ പ്രവർത്തനത്തെ മാനിക്കുകയും അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്തു. God had blessed that ministry. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ 31 കുടുംബങ്ങളുള്ള ഒരു ചെറിയ സ്ഥലം സഭയുണ്ട്. And now we have a local church of 31 families by God's grace. ഹിന്ദു പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്ന് 11ഓളം കുടുംബങ്ങൾ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഉണ്ട്. And
and we have 11 families from a Hindu background. കഴിഞ്ഞ വർഷവും നമുക്ക് 3 ഫാമിലിയെ പുതുതായിട്ട് കർത്താവ് തന്നു. And by God's grace, last year 3 families came to the Lord and joined the church. നാം അറിയുന്നത് പോലെ മുന്നോട്ടൊക്കെ വരുന്നവർ പലരും വളരെയധികം ദാരിദ്ര്യാവസ്ഥയിലൊക്കെ ഉള്ളവരാണ്, ഞെരുക്കം അനുഭവിക്കുന്നവരാണ്. And most of these families are in poverty and they live difficult lives. 3-4 കുടുംബങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ സെൽഫ് സഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. അല്ലാത്തവർക്ക് തൊഴിലുറപ്പ് ചെയ്തും ഓട്ടോറിക്ഷ ഓടിച്ചും കൂലിപ്പണി ചെയ്തും അങ്ങനെയൊക്കെ ജീവിക്കുന്നവരാണ്. Only 3 or 4 families are self-sufficient. Others are all as part of low laborers. അവരുടെ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളിലും കൂടെ ഇരുന്ന് വീടില്ലാത്തവർക്ക് വീട്, അതുപോലെ വീടിന്റെ മെയിൻ്റനൻസ്, അവരുടെ ആഹാരം, വസ്ത്രം, മറ്റെല്ലാം ഈച്ച് ആൻഡ് എവരിത്തിങ് ശ്രദ്ധിച്ച് ഇന്ന് വരെ ജീവിപ്പാൻ കർത്താവ് കൃപ തന്നു. And God has given us the grace to look after them and to care for them in all of the things that they need. എൻ്റെ മക്കൾ ചിലപ്പോൾ എന്നോട് കംപ്ലൈന്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. Sometimes my children have complained. സ്നേഹത്തിലുള്ള കംപ്ലൈന്റ് ആണ്. In love. എൻ്റെ മക്കൾ ഏത് ക്ലാസ്സിലാണ് പഠിക്കുന്നതെന്ന് അറിയത്തില്ലെങ്കിലും എൻ്റെ സഭയിലെ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ഏത് ക്ലാസ്സിലാണ് പഠിക്കുന്നത്, എവിടെ പഠിക്കുന്നത് എല്ലാം എനിക്കറിയാം. അവർ ചില സമയത്ത് അങ്ങനെ എന്നോട് പരാതി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. They sometimes complain that I know more about the families of the church than my own family. ദൈവകൃപയാൽ അനുഗ്രഹമായിട്ട് ആ സ്ഥലത്ത് പോന്നു. അവിടെ നിന്ന് തന്നെ സൺഡേ സ്കൂൾ പഠിച്ച് വളർന്നു വന്ന ഒരു യുവ സഹോദരൻ ഇപ്പോൾ ഇവാഞ്ചലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. By God's grace, God bless the church, and we have a young brother who grew up in that Sunday school who is now a full-time evangelist over there. മദ്രാസ് ബൈബിൾ കോളേജിൽ പഠിച്ച് ഇപ്പോൾ സഭയുടെ ഒരു ഇവാഞ്ചലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുകയാണ്. He studied at Madras Bible College and is now ministering the Lord in അജോ തോമസ് എന്നാണ് സുവിശേഷന്റെ പേര്. That dear brother's name is Ajo Thomas. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ ഈ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഡിജിറ്റൽ ആക്കിയത് ഞങ്ങളാണ്, എടത്വ സഭയാണ്. By God's grace and with his help we had made the spiritual songs that we sing into a digital format. നമുക്ക് അതിലൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും അത് നോക്കുന്നവരുണ്ടോ? We have an app for Atmiya Geetangal. 12 വർഷത്തെ കഠിനാധ്വാനം കൊണ്ടാണ് അത് ഡിജിറ്റൽ ആക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചത്. It took a lot of time. It took us 12 years of hard work. ഒരു സ്ഥലസഭയ്ക്ക് വേണ്ട എല്ലാ കർത്താവും ഞങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. സ്ഥലം വാങ്ങിച്ചു, സഭാ ഹോള് പണിതു ഒക്കെ പിന്നീടാണ് ആവശ്യം വന്നപ്പോൾ എല്ലാം കർത്താവ് സഹായിച്ചു. എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും കർത്താവിൻ്റെ അനുഗ്രഹവും കൃപയും ഉണ്ടായി. പക്ഷെ തുടർന്ന് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം, നിലനിൽക്കണം. വളരെ പ്രതികൂലങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ പൊതുവേ ഉണ്ട്, കേരളത്തിൽ കുറവാണെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്ക് പ്രതികൂലങ്ങൾ വളരെ ഉണ്ട്. God has always met the need of our church. I'm seeking your prayers. As you know, there are a lot of challenges in India, and so I ask that you will continue to pray for us. ഒരു പ്രാവശ്യം നമ്മുടെ സഭാ ഹോളിന്റെ മതിലിന്റെ ഭിത്തിയിലെല്ലാം ഒരുപാട് പോസ്റ്റർ കൊണ്ടൊന്ന് പതിച്ചു. Once on the walls of our church, there were a lot of posters stuck. അതിലെഴുതിയിരുന്നത് ഹിന്ദു ദേവി ദേവന്മാർക്കെതിരെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബ്രദറൻ പാസ്റ്റർമാരെ കൈകാര്യം ചെയ്യുക എന്നാണ്. And what was written over there was that ഹിന്ദു ദേവി ഹിന്ദു ഗോഡ്സ് അത് അതിനെതിരെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന. Okay, yeah. And so here there are pastors who are working against the gods of the Hindu faith. നമ്മൾ അവർക്കെതിരെ ഒന്നും പ്രവർത്തിച്ചില്ല. ഹിന്ദു ഫാമിലികളിൽ നിന്ന് ചിലർ വിശ്വാസത്തിൽ വന്നു എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. We have not worked directly against them, but we share the gospel when we can. പിന്നീട് RSSൽപ്പെട്ട 2 പേര് സംസാരിക്കാൻ ചില ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് സംസാരിക്കാൻ വരികയും അവർ നമ്മുടെ മതിലിലൊക്കെ വാക്യങ്ങൾ എഴുതിയിരുന്നതെല്ലാം മായ്ക്കണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു. പിന്നെ നമ്മൾ മായ്ച്ചു, അല്ലാതെ പറ്റിയില്ല, നമുക്കറിയാമല്ലോ. And members of a certain political party came and asked us to remove the Bible verses that were painted on the walls, and we did that. Political അല്ല മനെ, ഇവര് ഈ RSS മീൻസ് it's a Hindu political party. അതെ അതെ. പിന്നീട് ആ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. After that, by God's grace, that problem has ഒരു പ്രാവശ്യം മതിൽ ഇടിച്ചു. One time they struck the wall. ഒരു പ്രാവശ്യം കല്ലെറിഞ്ഞ് ജനലിന്റെ ഒരു ചില്ല് പൊട്ടിച്ചു. They threw a stone through the windows of our church. പ്രാർത്ഥനയിൽ ഓർക്കണം, നിലനിൽക്കണം, വളരണം, പുതിയ ആത്മാക്കളെ കർത്താവ് തരണം. ഈ വർഷം ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു പുതിയ ഹിന്ദു ഫാമിലിയെ തന്നിട്ടുണ്ട്. അവർ വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് പോരുന്നതിന് തൊട്ടു മുമ്പാണ് വന്നത്. ഇപ്പോഴവർ അവിടുന്ന് ഒരാൾ വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഒരാൾ വരുന്നത് കൊണ്ടുവിടുന്നത് ഹസ്ബൻഡാണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു നല്ല പ്രതീക്ഷയുണ്ട്. By God's grace, this year we have a new Hindu family that's joining us, and so I ask that you will continue to keep them and the church in your prayers. പ്രാർത്ഥനയിൽ ഓർക്കുക.
please continue to keep us in അത് prayer. കൂടാതെ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു മിനിസ്ട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടി വിയിൽ ഉള്ള മിനിസ്ട്രിയാണ്. നിങ്ങൾ ചിലർ ഒരു പക്ഷേ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ കാണുന്നുണ്ടാവാം. In addition to this, God has given me the grace to participate in a TV ministry as well. പവർ വിഷനിലൂടെ എല്ലാ ദിവസവും നാട്ടിൽ ഞാനുള്ളപ്പോൾ എല്ലാ ദിവസവും ചിലപ്പോൾ 3 മെസ്സേജ് വരെ ഒരു ദിവസം ചെയ്യാനായിട്ട് കർത്താവ് സാവകാശം തരുന്നു. I am able to share the gospel, maybe 3 messages in one day through the channel Power Vision. ഒരുപാട് ബൈബിൾ സ്റ്റഡികൾ ഞാൻ എടുത്തു. അതിലൂടെ ബൈബിൾ സ്റ്റഡിയാണ് ഞാൻ പ്രധാനമായിട്ട് എടുക്കുന്നത്. I'm sharing a teaching from God's word അത് at that time. അവരുടെ ഏറ്റവും പ്രൈം ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഈവനിങ് 7 to 7:30 ആണ്. ആ സമയത്താണ് ഞാൻ ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കുന്നത്. And their prime time is between 7 to 7:30, and I teach from God's word at that time. ഏകദേശം 500ഓളം ബൈബിൾ സ്റ്റഡികൾ ഇപ്പോൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. By God's grace, I'm able to complete ഒരു 500 Bible studies. ഒരു ബൈബിൾ സ്റ്റഡിക്ക് നമ്മൾ സ്പോൺസർ ചെയ്തെടുക്കുവാണെങ്കിൽ 10,000 rupees ആണ് വേണ്ടത്. To sponsor a Bible study, we need around 10,000 rupees per Bible study. Per Bible study. അങ്ങനെ 500 ആകുമ്പോൾ 50 ലക്ഷം രൂപയുടെ ചിലവുണ്ട്. So if you calculate it for 500, it came up to be 50 lakhs. അവർ ഒരു പൈസ പോലും എന്നോട് വാങ്ങിച്ചിട്ടില്ല. And so far they have not taken one single rupee. എന്നെ അവർ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചെന്ന് ആവശ്യമില്ല, അവർ എന്നെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതൊരു അത്ഭുതമാണത്. നിങ്ങൾക്കറിയാം, അത് പെന്റക്കോസ്റ്റൽ ചർച്ചുകാരുടെയാണ് ഈ പവർ വിഷൻ ചാനൽ എന്ന് പറയുന്നത്. As you all know, this Power Vision channel is a Pentecostal run church, but the blessing or the beauty of it is that they have invited me all the time. വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 152 എപ്പിസോഡായിട്ടാണ് എടുത്തത്. ഓരോ മെസ്സേജും 3 ലക്ഷം പേര് വീതം കാണാനിടയായി. By God's grace, I was able to do a study of Revelation, and there were a lot of views, and I did that for about 150 days. ഇപ്പോൾ ഈ ജൂൺ 1 മുതൽ ജൂലൈ 16 വരെ ഞാൻ ഒരു പുതിയ സബ്ജക്റ്റ് എടുത്തിരുന്നു, മശിഹയുടെ മടങ്ങി വരവും അനന്തര സംഭവങ്ങളും. And recently I have been teaching about the return of the Messiah. അത് യൂട്യൂബിൽ, ഇതെല്ലാം യൂട്യൂബിൽ കിട്ടും, നിങ്ങൾ എടുത്ത് കാണാമെങ്കിൽ. ഇതൊരു ഇപ്പൊ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് എടുത്ത സിസ്റ്റമാറ്റിക് സ്റ്റഡിയാണ്. You can find all of this on YouTube, and it's all part of a systematic study. കർത്താവ് സഹായിക്കട്ടെ. നമുക്ക് അതിൽ കൂടുതൽ പറഞ്ഞു പോകാൻ സമയമില്ല, ദൈവവചനത്തിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കണം. And now let us turn to the word of God. പ്രിയ മോനെ ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. മനോഹരമായിട്ട് മോനെ ആ സ്ക്രിപ്ചർ വായിച്ചു. I thank God for the young brother who read from God's word. തന്റെ ഇവിടുത്തെ ശുശ്രൂഷകളെല്ലാം ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കരുത്. വളരെയധികം മനോഹരമായി ദൈവകൃപയിലും ദൈവത്തിന്റെ ദൈവിക സാന്നിധ്യം നമുക്ക് ഓരോ ശുശ്രൂഷയിലും അനുഭവിക്കാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത്. By God's grace, I was able to notice that all the events of this morning has been led by the Spirit and by His grace. നിങ്ങളെ ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. I praise God for this. ഒരാളെ കൂടെ എടുത്തു പറയാതിരിക്കുന്നത് ഷാജൻ എൻ്റെ അയൽവക്കക്കാരനാണ്. ഞാൻ ഷാജന്റെ മദർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നെ ഒരുപാട് സ്നേഹിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരാളായിരുന്നു. I just want to call out Brother Shajul. He is my neighbor and I know him very dearly. ആ കുടുംബത്തെ ഓർത്ത് അവരിവിടെയാണെന്ന് ഇപ്പോഴാണ് ഞാൻ അറിയുന്നത്, ഇവിടെയാണെന്നുള്ളത്. I just found out that he is here. അങ്ങനെ പേര് പറയേണ്ട ഒത്തിരി കുടുംബങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ. എനിക്ക് ഒത്തിരി പരിചയവും സ്നേഹമുള്ള, പക്ഷേ ക്ഷമിക്കണം, നമ്മൾ അങ്ങനെ ഇനി നമുക്കുള്ള 30 മിനിറ്റാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ളത്. And now let us turn to നമ്മൾ വായിച്ച വേദഭാഗം മുഴുവൻ എടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാവകാശമില്ല. We don't have all the time to go through the full passage. നമുക്ക് 19ാമത്തെ വാക്യം മാത്രം ഒന്നുകൂടെ വായിക്കാം. Let us just read verse 19, Matthew chapter 5, verse 19. Therefore, whoever relaxes one of the least of these commandments and teaches others to do the same will be called least in the kingdom of heaven, but whoever does them and teaches them will be called great in the kingdom of heaven. നമ്മൾ വായിച്ച എല്ലാ ഭാഗവും എടുത്താൽ നല്ലതാണ്. It would be good if we were able to go through all the verses. കർത്താവിന്റെ ഗിരിപ്രഭാഷണത്തിൽ പെട്ടതാണിത് എന്ന് നമുക്കെല്ലാം അറിയാം. We all know that this is part of the parables of the Lord Jesus. നിങ്ങളെല്ലാം ഈ ധാരാളം മെസ്സേജുകൾ ഈ ഭാഗത്തു നിന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. You have all heard many messages from this passage. ഞാൻ ടിവിയിലൂടെ ഇതിന്റെ ഈ 5-6 അധ്യായങ്ങൾ ഞാൻ ബൈബിൾ സ്റ്റഡി എടുത്തിരുന്നു. 46 എപ്പിസോഡായിട്ട്. അത് നിങ്ങളുടെ യൂട്യൂബിൽ അത് കിട്ടും. എൻ്റെ പേരടിച്ചാലും മതി, എനിക്ക് തോന്നുന്നു കിട്ടുമെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. അനിയൻ വർഗീസ് എന്ന് അടിക്കാമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതും എൻ്റെ നല്ല ഒരു ബൈബിൾ സ്റ്റഡി ആയിട്ട് ഉണ്ട്. അത് പഠിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ സ്നേഹത്തിൽ ഓർപ്പിക്കുന്നു, സ്റ്റഡി ആയിട്ട് എടുക്കാനായിട്ട് ഓർപ്പിക്കാം. And you will find a detailed study that I've taken on chapter 5 and 6 on YouTube. നമ്മൾ വായിച്ച വാക്യം കൂടാതെ ഒരു വാക്യം കൂടെ നമുക്ക് വായിക്കാം. 18:4.
in addition to what we read, can we turn to Matthew 18 verse 4? Matthew 18 verse 4 reads like this: Whoever humbles himself like this child is the greatest in the kingdom of heaven. നാം വായിച്ച ഭാഗത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് സ്വർഗത്തിൽ നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്വർഗത്തിൽ ചെന്നെത്തുന്ന എല്ലാവരും ഒരുപോലെയല്ല എന്നുള്ളതാണ്. What we've understood from these passages is when we get to heaven, or whoever gets to heaven, will not all be the same. നമ്മുടെ കർത്താവ് മധ്യാകാശത്തിലേക്ക് വന്ന് നമ്മളെ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, after the Lord brings us to him in midair, നീതിയുടെ ന്യായാസനത്തിന് മുൻപിൽ നമ്മൾ നിൽക്കണം. We will stand before the throne, judgment seat of Jesus Christ. കർത്താവിന്റെ ന്യായാസനത്തിന് മുൻപിൽ നമ്മൾ നിൽക്കണം. And we will stand before the judgment seat of Christ. അവിടെ അത്ര ഈസി അല്ല അവിടുത്തെ നിൽപ്പെന്ന് നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. And we know that as we stand there, it will not be a very easy moment. പലപ്പോഴും നമ്മൾ സാധാരണ കേൾക്കുന്നത് അവിടെ ചെന്നു അവിടെ സമ്മാനമുള്ളവർക്ക് കിട്ടിയില്ലാത്തവർക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പോകാമെന്നാണ്. Perhaps what we often remember is it's easy to stand there and just get a reward and move on. അങ്ങനെയല്ല. But in fact it is not that. വാക്യം വായിക്കാതെ ഞാൻ പറയാം, നിങ്ങൾ പിന്നീട് വായിക്കണം. 1 യോഹന്നാൻ 2:28 വായിക്കുമ്പോൾ അവന്റെ പ്രത്യക്ഷതയിൽ ലജ്ജിച്ചു പോകാതിരിപ്പാൻ എന്നൊരു പ്രയോഗമുണ്ട്. And without reading the verse in 1 John, John mentions those who will be not ashamed in the presence of God's glory. ഞാൻ വിശദീകരിക്കാതെ പറയട്ടെ, നമ്മളെല്ലാം പോയി നിൽക്കും, ഒറ്റയ്ക്ക് വിളിച്ച് നമ്മളെ മുൻപിൽ നിർത്തി കണക്ക് ചോദിക്കുമ്പോൾ ചിലർ അലറിക്കരയുന്ന, നെഞ്ചത്തടിച്ച് കരയുന്ന, തല താഴ്ത്തുന്ന സന്ദർഭം അവിടെ ഉണ്ടാകും. Based on God's word, we know that there will be many who will stand ashamed before God's presence when they recount their deeds. കൊലോസ്യ ലേഖനം 1:21-22 വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ സ്വർഗ്ഗനെ പറഞ്ഞാൽ മതി, അങ്ങ് പറഞ്ഞു പോകാം, നമുക്ക് വായിക്കാൻ സമയം പോകുന്നുണ്ട്. അവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് നമ്മളെ കുറ്റമില്ലാത്തവരായിട്ട് മാത്രമേ അവിടെ കൊണ്ട് നിർത്താൻ പറ്റത്തുള്ളൂ, പിതാവിന്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ട് നിർത്താൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. And so what we read in Colossians chapter 1 is we are presented to the Father without sin. അപ്പോ നമ്മളുടെ ഭാഗത്ത് വന്നിട്ടുള്ള തിരുത്തപ്പെടാത്ത തെറ്റുകൾ തിരുത്തപ്പെടുന്ന ഒരു സന്ദർഭം കൂടെ ആയിരിക്കും നീതിയുടെ ന്യായാസനം. And so that would be a time of any unrepented sins will be corrected over there as well. എന്നാൽ അത് കഴിഞ്ഞ് 2 ന്യായാസനം കൂടെ ഉണ്ട്. And after that we know that there are 2 more judgments. 7 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ റോയൽ ത്രോൺ ജഡ്ജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ന്യായാസനമുണ്ട്. After the 7 years we have a royal throne judgment. തേജസ്സിന്റെ സിംഹാസനം നമ്മൾ സാധാരണ മലയാളത്തിൽ പറയും. അവിടെ ജഡ്ജ്മെന്റ് സീറ്റിൽ, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, കർത്താവിനോട് കൂടെ നമ്മളും കൂടെ ആയിരിക്കാൻ പോകുന്നത് ജഡ്ജ്മെന്റ് പാനൽ. And praise God, because at that time we will be seated with the Lord with him on that judgment time. അറിയാമോ? അത് അറിയാമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. അതിൽ സന്തോഷിക്കാറുണ്ടോ? കർത്താവിനോട് കൂടെ നമ്മളും ജഡ്ജ്മെന്റിന് വേണ്ടി ഇരിക്കും. And what a great thing it is to remember that we too will be seated with him judging. നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട, സർവജ്ഞാനിയായ കർത്താവ് എല്ലാം ചെയ്തോളും. പക്ഷെ കർത്താവിന്റെ കാന്ത എന്ന നിലയിൽ നമ്മൾക്കും കൂടെ സീറ്റ് ഉണ്ട്. And while it will be the Lord himself who is judging, it is a glorious thought to remember that we will be seated with him. കർത്താവിന്റെ വരവിനെ പറ്റി പറയുന്ന 1 തെസ്സലോനിക്കർ തന്നെ വായിക്കണ്ട പറഞ്ഞാൽ 1 തെസ്സലോനിക്കർ 4:16-17 വായിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ഒടുവിൽ ഒരു പ്രയോഗമുണ്ട്, ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എപ്പോഴും കർത്താവിനോട് കൂടെ ഇരിക്കും. And what Paul tells us in 1 Thessalonians chapter 4 is after the return of Christ we will be like this with him for all eternity. നമ്മൾ കർത്താവ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കർത്താവ് നമ്മളും രണ്ടായിട്ടില്ല, പിന്നെ എപ്പോഴും കർത്താവിന്റെ കൂടെ നമ്മളാണ്. Once Christ brings us with him, we will never be separated. 1 കൊരിന്ത്യർ 6:2 നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട്, വിശുദ്ധന്മാർ ലോകത്തെ വിധിക്കുമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അത് നമ്മൾ അതുകൊണ്ടാണ് വിധിക്കാനിരിക്കുന്നത്. And so in 1 Corinthians again Paul reminds us that it will be the righteous who will judge the world. അത് കഴിഞ്ഞ് 1000 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും ഒരു ജഡ്ജ്മെന്റ് സീറ്റ് ഉണ്ട്. And after 1000 years we know that there is yet another judgment seat. അതിന്റെ പേര് വൈറ്റ് ത്രോൺ ജഡ്ജ്മെന്റ് എന്നാണ്. We know that it is called the white throne judgment. White throne judgmentലും കർത്താവിനോട് കൂടെ ജഡ്ജ്മെന്റ് പാനലിൽ നമ്മളും കാണും. And again we will be with the Lord when he judges. അപ്പോൾ അത് ഞാനൊന്ന് മുഖവരിയായി പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. And I just said that as an introduction. സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നമ്മൾ 3 ഗ്രൂപ്പുകളായി തിരിയേണ്ടി വരും.
From this passage we understand that there will be 3 groups in heaven. ഗ്രൂപ്പായിട്ട് കർത്താവ് തിരിക്കുന്നത് നീതിയുടെ ന്യായാസനത്തിന് മുമ്പിൽ വെച്ചാണ്. And the Lord divides these groups before the judgment seat of Christ. ഒന്ന് ഏറ്റവും ചെറിയവൻ. One group is the least. മറ്റൊന്ന് വലിയവൻ. Second group is the great. മറ്റൊന്ന് ഏറ്റവും വലിയവൻ. And group number 3 is the greatest. ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ വചനം കേട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൽ ഏത് ഗ്രൂപ്പിൽ വരും നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ചിന്തിക്കാൻ കഴിയും. After we listen to the message today, I want us to think which group we belong to. ഏത് ഗ്രൂപ്പിലാണ് നമ്മൾ ആയിരിക്കേണ്ടത്? Which group do we want to be in? ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും നല്ലതാണ് കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് മറുപടിയൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നല്ലതാണ്. തെറ്റിപ്പോയാൽ കുഴപ്പമില്ല. നമ്മൾ പറയണം ഫാമിലി അല്ല, ഐ മീൻ സഭ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ ഫാമിലി. It is good to interact. We are all one family. അതായത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കുടുംബങ്ങളുടെ കുടുംബം എന്ന് പറയാം. അതാണ് സഭ. നമ്മൾ ഒറ്റ ഫാമിലിയാണ്. We are one family, a family of all families coming together. ഇവിടെ ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരനും ഇളയ സഹോദരനും ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരിയും ഇളയ സഹോദരിയും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. Here we have only brothers and sisters, old and young. പലരും പല ശുശ്രൂഷകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മളെല്ലാം ഒറ്റ ഫാമിലി. അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതൊന്നും തെറ്റിപ്പോയി ഒരു കുഴപ്പമില്ല. So there is no problem to say a wrong answer. അത് തന്നെയല്ല, ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം ഓർപ്പിക്കാറുണ്ട്. നമ്മൾ ഈ വായടഞ്ഞിരുന്ന ചെവി അടഞ്ഞു പോകും. Another thing I want to remind you is if we keep our mouths closed for too long, our ears will be shut as well. നമ്മൾ ഈ ഉയരമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ പോകുമ്പോൾ ചെവി അടഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇല്ലേ? ചെവി അടയാറുണ്ട്. We all know about when we go to heights, our ears close. അപ്പൊ എങ്ങനെയാ നമ്മൾ തുറക്കുന്നത്? പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് പേന എടുത്തിട്ട് കുത്തി തുറക്കുവാണോ? So how do we open it at that time? എങ്ങനെയാ നമ്മൾ ചെവി തുറക്കുക? കറക്റ്റ്. വായ ഒന്ന് പൊളിച്ചാൽ മതി, ചെവി അങ്ങ് തുറന്നോളൂ. So the solution is opening the mouth. അപ്പൊ കുറേ സമയം നിങ്ങൾ വായ അടച്ചോണ്ടിരുന്ന ചെവി അടയും, പിന്നെ ശരിക്കും കേൾക്കാൻ പറ്റാതെ പോകും. അപ്പൊ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് വായ തുറക്കുന്ന നല്ലതാണ്. So I encourage you all once in a while open your mouths when I speak. അപ്പൊ നമ്മൾ ഏത് ഗ്രൂപ്പിലാണ് പെടേണ്ടത്? നമ്മളെല്ലാം ആഗ്രഹിക്കണം ഏത് ഗ്രൂപ്പിൽ പെടണം. ഞാൻ ഏറ്റവും വലിയ സ്വർഗത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയവനായി എന്നെ എണ്ണണം. So it should be all of our desires that we should want to be in the greatest group. ഇവിടെ ഏത് ഗ്രൂപ്പിൽ പെട്ടാലും ഒരു പ്രശ്നമില്ല. Here whichever group. ഇവിടെ നമ്മളങ്ങ് ഏറ്റവും താഴ്ന്ന ഗ്രൂപ്പിലായിക്കോട്ടെ, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. Even if we are in the lowest group in this world. ഇവിടെ മാക്സിമം ജീവിക്കാൻ പോകുന്ന 70. ഇനി ഞാനൊക്കെ ഇപ്പോഴ് ബോണസ് പീരീഡിലാണ്. 80 വരെ കൊണ്ട് സാധാരണഗതി തീരും. We are living in this world for a short time. പക്ഷെ നമ്മൾ ജീവിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇറ്റേണൽ ലൈഫാണ്. But eternity lies in front of us. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സ്വർഗത്തിൽ വലിയവർ എന്ന പേര് വേണം. And so that's why we should desire to be the greatest. ആരാണ് ഏറ്റവും ചെറിയവരെന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? Who are the least? അത് 5:19. And so when we go back to Matthew 5:19, അവിടെ ഏറ്റവും ചെറിയവൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് ദൈവവചനത്തെ ഉള്ളതുപോലെ ഷെയർ ചെയ്യാതിരിക്കുന്നവരാണ്. Verse 19 tells us that the least are those who shares the word as it is. അവിടെ പഠിപ്പിക്കുക എന്നാണ് മലയാളത്തിൽ കാണുന്നത്. And what we see in Malayalam is teaching. അപ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നുന്നു പ്രസംഗിക്കുന്നവർക്കല്ലേ ഉള്ളൂ അതിന്റെ ബാധ്യത. പ്രസംഗിക്കുന്നവരോടല്ലേ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്, പഠിപ്പിക്കുന്നവരോടല്ലേ എന്ന്. And so we might think this context is only for teachers or preachers. ബൈബിളിൽ പഠിപ്പിക്കുക, പ്രസംഗിക്കുക, സംസാരിക്കുക ഇതിനൊക്കെ ഒരു മൂലഭാഷയിൽ ഒരേ പദം ഉപയോഗിച്ചു. But in this context, teaching, preaching, sharing, they're all one. നമ്മളെല്ലാം ബൈബിൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നവരാണ്. We are all people who share from God. ചിലപ്പോൾ ഒരാളോടായിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ രണ്ടുപേരോടായിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ ഒരു ഗ്രൂപ്പിനോടായിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ വലിയൊരു ഗ്രൂപ്പിനോടായിരിക്കും. We all share. Maybe it's one or many. രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരെല്ലാം വചനം ശുശ്രൂഷിക്കുന്നവരാണ്. All those who are saved share from God's word. നമ്മൾ ഈ വാക്യം എടുക്കാൻ പറഞ്ഞു പോകാം. അതായത് അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി 1:8 വായിക്കുമ്പോൾ when we read Acts 1:8, പരിശുദ്ധാത്മാവ് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്ന ദൈവത്തിന്റെ വചനം ഭൂമിയുടെ അറ്റത്തോളം ഷെയർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്ന. So it says that when the Holy Spirit comes, you will start sharing from God's word. എപ്പോഴാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് വരുന്നത്? നമ്മൾ രക്ഷിക്കപ്പെടുമ്പോഴാണ്. The Holy Spirit comes into our hearts upon. അങ്ങനെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഉള്ളിൽ വന്നാൽ പിന്നെ നമുക്ക് വചനം ഷെയർ ചെയ്യാതിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. So once the Holy Spirit is in, we cannot stop sharing. അവിടെ ഭൂമിയുടെ അറ്റത്തോളം എൻ്റെ സാക്ഷികൾ ആകും എന്ന് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസിലാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. And so what he says is that unto the ends of the earth I will make them witnesses. ആകുവീനെന്നല്ല, ആകണമെന്നുമല്ല, ആകും. And what he says is it's definite, it's certain. അപ്പോൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുന്ന ഒരാള് വചനം ഷെയർ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ, സുവിശേഷം പറയുന്നില്ലെങ്കിൽ ആ ആളിനെ കുറിച്ച് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും?
So what we have to think about is if there is someone who thinks he is saved but is not sharing, what do we say about him? ആളിനെ പറ്റി എന്ത് പറയാൻ പറ്റും? എന്ത് പറയാം? ആള് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതല്ല. And so we can come to the conclusion രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഒരാളിന് ദൈവത്തിന്റെ വചനം സുവിശേഷം മറ്റുള്ളവരോട് പറയാതിരിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല. A saved person cannot stop sharing the word of God. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മളെല്ലാം അപ്പോൾ അതൊരു വചനം ഷെയർ ചെയ്യുന്നവരാണ്. And so we are all those who teach and share from God. അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിന്റെ ആശയം വചനം മാറ്റി പഠിപ്പിക്കുക, മാറ്റി ദൈവം എന്ത് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നു അതിന് വ്യത്യസ്തമായി പഠിപ്പിക്കുന്നതിനെയാണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. And so what is mentioned over there is those who are sharing as per the word of God. വചനം മാറ്റി പഠിപ്പിക്കുന്നവരുണ്ടോ? ഉള്ളതുപോലെ പഠിപ്പിക്കാതെ മറ്റു തരത്തിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നവരുണ്ടോ? And so are there people who are falsely teaching? ഉണ്ട് അല്ലേ? ഉണ്ട്. അവരാണോ കൂടുതൽ അതോ ഒറിജിനലായിട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നവരാണോ കൂടുതൽ? Who are more, the false teachers or those who actually teach from God's word? False. നമുക്ക് ഒരു വാക്യം വായിക്കാം, അത് വായിക്കാം. Let us read. 2 കൊരിന്ത്യർ 2:17. 2 Corinthians chapter 2 verse 17. 2 Corinthians chapter 2 verse 17. Verse 17. Yeah. For we are not like so many peddlers of God's word, but as men of sincerity, as commissioned by God in the sight of God, we speak in Christ. Yeah. നമ്മൾ വായിച്ചത് ഞങ്ങൾ ദൈവവചനത്തിൽ കൂട്ടുചേർക്കുന്ന അനേകരെ പോലെ അല്ല. What Paul is saying is we are not like the many who falsely share from God's word. എന്താ അതിന്റെ ആശയം? ആ ചെറിയ വാക്യം മണിക്കൂറുകൾ പ്രസംഗിക്കാനുള്ള വിഷയം എന്താണ്? This is a huge subject. അനേകരും എന്ത് ചെയ്യുകയാണ്? വചനത്തിൽ കൂട്ടുചേർക്കുകയാണ്, ഉള്ളതുപോലെ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല. Many at that time and even in this time are peddlers of God's word, not correctly teaching. ആ ചെറിയ വാക്യത്തിൽ രണ്ടു കൂട്ടം ആൾക്കാരെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട്. In that small verse there are two types of people. അവിടുത്തെ പദം തന്നെ ഉപയോഗിച്ചാൽ ഒന്ന് ഞങ്ങൾ, one is us, രണ്ട് അനേകം, and the second group is many. രണ്ടും ബഹുവചനമാണ്, പ്ലൂറലാണ്. Both are plural. പക്ഷെ ഏതിനകത്താ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ? ഞങ്ങളിലാണോ കൂടുതൽ ആള് അതോ അനേകരിലാണോ കൂടുതൽ ആള്? അനേകം അല്ലേ? അനേകരിലാണ് കൂടുതൽ ആള്. അപ്പൊ വചനത്തിൽ കൂട്ടുചേർക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളായി പോകും, കുറച്ച് പേരെ കാണത്തുള്ളൂ. For those who correctly teach from God's word are always in the minority. ആളെ കൂട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്തേ പറ്റത്തുള്ളൂ? വചനത്തിൽ വല്ലതൊക്കെ കൂട്ടുചേർത്ത് പറഞ്ഞേ പറ്റത്തുള്ളൂ. To increase people, we have to probably add God's word. നോക്ക്, ലോകത്തിന്റെ ഏത് ഭാഗത്ത് നോക്കിയാലും ദൈവവചനത്തിൽ കൂട്ടുചേർക്കാത്തവർ എപ്പോഴും ചെറിയൊരു കൂട്ടമായിരിക്കും. Wherever we look in the world, the minority are always the people who share God's word accurately. ഏത് സ്ഥലത്ത് നെഞ്ചു വിരിച്ച് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും, ബ്രദറൻ ഗ്രൂപ്പ്, നമ്മൾ വി ആർ ബ്രദറൻ, നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും ഞങ്ങൾ പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. എൻ്റെ ഹൃദയം വല്ലാതെ സന്തോഷിക്കാറുണ്ട്. ഞങ്ങൾ ദൈവവചനത്തിൽ കൂട്ടുചേർക്കുന്ന അനേകരെ പോലെയല്ല. Praise God that we have the privilege of saying that we are not amongst those who falsely share. എന്താ നമ്മൾ ചെറിയ കൂട്ടമായിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായോ? Now we know, reminded why we are a small group. ക്ലിയർ ആയോ? എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ചെറിയ കൂട്ടമായിരിക്കുന്നത്? നമ്മൾ വചനത്തിൽ കൂട്ടുചേർക്കുന്നില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ചെറിയ കൂട്ടമായിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ബൈബിളിൽ വായിക്കുന്ന ഒരു വാക്യമുണ്ട്, ഞാനൊന്ന് മാറ്റി പറയുകയാണ്. വലിയ കൂട്ടമേ നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടേണ്ടെന്ന് ബൈബിളിൽ എവിടെയെങ്കിലും എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ? Is there any verse that teaches us to be afraid of the bigger group? ഉണ്ടോ? അതിനുണ്ടോ? പിന്നെ എങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്? ചെറിയ കൂട്ടമേ നിങ്ങൾ. ബൈബിളിൽ എവിടെയൊക്കെ ഭയപ്പെടേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? ചിലരൊക്കെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് 365 66 അത്രയൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ. ഇതൊന്നും വായിച്ച് നോക്കിയിട്ടല്ല പറയുന്നത്, ഒരു ഇമോഷണൽ ആക്കാൻ വേണ്ടി ആൾക്കാർ പറയുന്ന. ഞാനിത് എണ്ണാൻ അങ്ങ് തീരുമാനിച്ചു. കാരണം അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ കേൾക്കുക 365 366 എന്നൊക്കെ. എണ്ണി വന്നപ്പോൾ 85 ഉള്ളൂ. Many falsely teach that there are fear not mentioned 365 times, but it's only 85. ഇനി ശകലം കൂടെ ഒക്കെ ഞാൻ കണ്ട് എന്റെ കണ്ണിപ്പെടാതെ പോയതൊക്കെ വന്നാലും 10-100 കൂടെ ഒന്നുമില്ല. But even if I missed a few, it won't cross 100. ഇനി 365 ഇല്ലെങ്കിൽ ദൈവം പറഞ്ഞതിന് വിലയില്ല. ഒറ്റ പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞാൽ അതിന് അതിൻ്റെതായ വിലയുണ്ട്.
there is value to him saying it even once. ആദ്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 15-ാം അധ്യായം 1-ാം വാക്യത്തിലാണ്. The first time we see that phrase fear not is mentioned in Genesis 15. ഒടുവിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 1-ാം അധ്യായം 16-17 വാക്യങ്ങളിൽ. And the last time we see this in Revelation. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എവിടൊക്കെ ഭയപ്പെടേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അവിടെ എല്ലാം നമുക്ക് കാണാം. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടേണ്ട. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. And in all those phrases we are not to fear because he is. അപ്പോൾ ചെറിയ കൂട്ടമേ നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അകത്ത് ഒരു കാര്യം കൂടെ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ട്. The small do not have to fear because he is with us. നമ്മൾ ചെറിയ കൂട്ടമായിട്ട് തന്നെ നിന്നോട്ടെ, നമ്മൾ വലുതൊന്നും ആവണ്ട. Let us continue to want to be part of the small. പക്ഷേ ദൈവവചനത്തോട് നമുക്ക് വിശ്വസ്തത കാണിക്കണം. But we have to remain faithful. ഫിലദൽഫിയ സഭയോട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് അല്പമേ ശക്തിയുള്ളൂ എങ്കിലും നിങ്ങൾ എൻ്റെ വചനം കാത്തു. And that is what he says to the church at Philadelphia, that they kept his word. അല്പമേ ശക്തി, you are few in strength. They are few in strength, but നിങ്ങൾ കുറച്ച് പേരേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ കർത്താവ് സന്തോഷത്തോടെ അഭിമാനത്തോടെ പറയുകയാണ്, നിങ്ങൾ എൻ്റെ വചനം കാത്തു. And it is with great honor that the Lord himself said that they kept his word. നമ്മളെ കുറിച്ച് എന്നും കർത്താവ് അത് പറയണം. I pray that that is what the Lord will say about us. എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ വചനത്തിൽ കൂട്ടിയേർക്കുന്നതെന്ന് അറിയാമോ? കൂട്ടിയേർത്തൊക്കെ പ്രസംഗിക്കുന്നത് Why is it that people falsely teach? പ്രധാനമായിട്ട് കയ്യടി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. It is mainly to be applauded. അതിനല്ലാതെ എന്തിനാ? കയ്യടി കിട്ടണം, പിന്നെ കാശ് കിട്ടണം, It is for monetary purposes. പിന്നെ പ്രശംസ കിട്ടണം, വലിയ ആളാന്നൊക്കെ നാട്ടുകാർ പറയണം. For fame. നമ്മൾ വായിച്ച് ഇവിടെ കയ്യടിയും കിട്ടും, പ്രശംസയും കിട്ടും, വലിയ പുള്ളിയാണെന്നും പറയും. പക്ഷെ അവിടെ ചെന്ന് അവിടെ ഏറ്റവും ചെറിയവരാണേലും വേണ്ടുകയില്ല, ഏറ്റവും ചെറിയവരെന്ന ഗ്രൂപ്പിൽ പെട്ടു. And those who falsely teach will be called the least. നമ്മൾ സമയം പോകുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ വേഗം പോണ്ടി വരുന്നു. അപ്പോൾ ഓർക്കുക, ഈ ആൾക്കാർക്ക് ഏതാ ഇഷ്ടമെന്നറിയാമോ? വല്ലോ ചേർത്തതാണോ? എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരുപാട് ചിന്തകൾ. ഇപ്പൊ ഈ മായ ചേർത്തതാണോ ആൾക്കാർക്ക് ഇഷ്ടം, ഇല്ലാത്തതാണോ ഇഷ്ടം? ഉത്തരവില്ല. ഞാൻ പറയാം. ഇവിടെ ഇപ്പൊ 2 ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് ഇരിക്കുന്നത്. 2 ഗ്ലാസ്സിൽ വെള്ളമുണ്ട്. There are 2 glasses of water before me. ഞാൻ ഈ വെള്ളം മാറ്റിയിട്ട് ഇതിനകത്ത് വേറെ 2 സാധനം നിറയ്ക്കാൻ പോവാം. I am removing the water and adding it. ഒന്നിനകത്ത് പ്യൂർ മിൽക്ക്, one with pure milk. മറ്റൊന്ന് ഒരു റോസ് മിൽക്ക്. And the second one, rose milk. മിൽക്ക്, അതിൻ്റെ കൂടെ ഷുഗർ, വാനില എസൻസ്, കുറച്ച് ഏലക്കായ, കുറച്ച് അതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറയുവാണ്, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് വന്നെടുത്ത് കുടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഏത് വന്ന് കുടിക്കും? പാവം പ്യുവർ മിൽക്ക് അവിടെ ഇരിക്കും. ശരിയല്ലേ? എല്ലാവർക്കും വേണ്ടത് ഈ മായം ചേർത്ത പാലാണ്. Everybody wants the adulterated milk. പക്ഷേ നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കിയ, പ്യൂർ മിൽക്ക് കുടിച്ച് പഠിച്ചവനുണ്ടല്ലോ, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. പ്യൂർ മിൽക്ക് കുടിച്ച് പഠിച്ചവൻ വേറൊന്നിനും പുറകെ പോവുകയില്ല. Those who studied and want the pure won't go for anything else. അതുകൊണ്ടാണ് 1 പത്രോസ് 2:2 വായിക്കുന്നുണ്ട്, ഇപ്പോൾ ജനിച്ച ശിശുവിനെ പോലെ വചനമെന്ന് മായമില്ലാത്ത പാൽ കുടിപ്പാൻ പാടില്ലേ. That is why Peter mentions in 1 Peter chapter 2 verse 2. ആ വാക്യത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം ഏതാണെന്ന് അറിയാമോ? ജസ്റ്റ് ബോൺ ബേബി എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത്. That is the most important part of that verse, to be like newborn babies. ന്യൂ ബോൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ജസ്റ്റ് ബോൺ, ഒരു 1 hour കഴിഞ്ഞാൽ വിശദീകരിക്കാൻ സമയമില്ല, മാറിപ്പോ. ഈ ജനിച്ചതേ ഉള്ളൂ. Just born babies longing for milk. ആ കുഞ്ഞ് കുടിക്കുന്ന പാലേതാ? മദറിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് കുടിക്കുക. അതാണ് പ്യൂർ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. And so direct feeding. And so those children, those babies long for the mother's milk. ദൈവവചനം പഠിക്കുന്നവര്, ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ, നമുക്ക് പഠിക്കാൻ കഴിയും. ദൈവത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ കഴിയും. And so I believe that we are able to study God's word by ourselves. അതിനെല്ലാം വാക്യങ്ങളുണ്ട്. അതിനാണ് നമുക്ക് ദൈവം പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ തന്നിരിക്കുന്നത്. That is why we have the Spirit in us. ആ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സഹായത്തിൽ കർത്താവിന്റെ പാദത്തിൽ അങ്ങ് ഇരുന്നാൽ മതി, മണിക്കൂറുകൾ വേണ്ടി വരും. And with the help of the Spirit, only we need to sit at His feet. ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട്, ഒരിക്കൽ ഫീബ കോൺഫറൻസിൽ എന്നെ വിളിച്ചപ്പോൾ മോശയെ പറ്റി ഒരു മെസ്സേജിന് ഞാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തത് 200 hours.
And so for a message once I had to preach at FIBA, I took about 200 hours to prepare for it. 200 മണിക്കൂറൊക്കെ ഒരു പ്രസംഗത്തിന് പിന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം. So people would think, why 200 hours? Yes. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് കർത്താവ് നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നത്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. And that is how the Lord speaks to us sometimes. അപ്പോൾ ദൈവവചനം നമ്മൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഇരുന്ന് പ്രാപിച്ച് ആര് പറഞ്ഞത് പിന്നെ മക്കാർത്തറോ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലത്തെ ദൈവദാസന്മാർക്ക് ദൈവാത്മാവ് കൊടുത്ത മക്കാർത്തർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കമന്ററി ആണ് അല്ലെ, എഫ് ബ്രൂസ് ഒക്കെ കമന്ററി എഴുതിയവരാണ്. അവർക്ക് കൊടുത്ത പോലെ നമുക്ക് തരുമെന്നേ. ദൈവത്തിന് എന്തുവാ മുഖപക്ഷത്തിലും ഉണ്ടോ? നമ്മളൊന്ന് ഇരുന്നേ, അപ്പൊ നമ്മളോട് സംസാരിക്കും. So if God can give it to great men, He can also give it to us. ഞാൻ ദൈവസന്നിധിയിൽ സമയം ചെലവഴിച്ച് എനിക്ക് വേറെ പണിയൊന്നുമില്ല. ബലം പഠിപ്പിക്കുക, പിന്നെ കർത്താവ് തന്ന സഭയുടെ കാര്യങ്ങളിൽ ഓടി നടന്ന് നോക്കുക. 24 മണിക്കൂറും ഉറങ്ങാനൊന്നും പലപ്പോഴും പറ്റാറില്ല. And so I spend most of my time, if not all, in the Lord's presence. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും ചെറിയവരായി പോവല്ല. So my instruction is that we should not be the least. ആ വാക്യത്തിൽ തന്നെ വലിയവരെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സ്വർഗ്ഗരാജ്യത്തിൽ വലിയവർ ആരായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. There are also the second group, the great. അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആചരിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ. And about them is they do them and they teach God's word as well. നമ്മളൊക്കെ സാധാരണ നല്ല പ്രസംഗകർ എന്ന് പറയുന്നവരെ കുറിച്ച് നമ്മൾ എന്താ പറയാറുള്ളത്? What do we usually say about good preachers? ആ പുള്ളിക്കാരന് പ്രസംഗം മാത്രമല്ല, പ്രസംഗിക്കുന്ന പോലെ ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആളാണ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? നമ്മൾ ചിലരെ കുറിച്ച് പറയും അദ്ദേഹത്തിന് പ്രസംഗം മാത്രമല്ല, പ്രസംഗിക്കുന്ന പോലെ ജീവിക്കുന്ന ആളാണ്. The quality of some preachers is not only do they preach, but they do what they preach. ഇല്ലേ, നമുക്ക് അവരെ കുറിച്ച് നല്ല അഭിപ്രായമില്ലയോ? നല്ല അഭിപ്രായമില്ലയോ അങ്ങനെയുള്ളവരെ കുറിച്ച്? യെസ് ഓർ നോ? യെസ്. പക്ഷെ ബൈബിൾ പറയുന്നത് പോരാ, അവരൊന്നും നല്ല ആൾക്കാരല്ല. അയ്യോ എന്ത് കഷ്ടമാണ്. ബൈബിൾ തിയറി, ബൈബിൾ ഫിലോസഫി എത്ര ഹയസ്റ്റ് ആണെന്നറിയാമോ? The greatness of theology is so high. ബൈബിൾ പറയുന്നത് നീ ജീവിക്കുന്നത് മാത്രം നീ പഠിപ്പിച്ചാൽ മതി എന്നാ. The Bible teaches us that അതാണ് നീ ആദ്യം നീ ആചരിക്ക്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പഠിപ്പിച്ചാൽ മതി. The Bible teaches us that we must first obey and then preach. ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ, ഗിരിപ്രഭാഷണം പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം ഞാൻ സ്റ്റോപ്പായി പോയി, എനിക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ വയ്യാതെ വന്നു. ഗിരിപ്രഭാഷണം The Beatitudes. There were many times when I stopped by studying. എനിക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയാതെ വരികയാണ്, പ്രീച്ച് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല, സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല, കാരണം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇല്ല. And when I was examining my own life, I had to stop and consider. പലപ്പോഴും ഞാൻ ഇറങ്ങി മുട്ടിന്മേൽ നിന്ന് കരഞ്ഞ് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ച് തീരുമാനം എടുത്തിട്ടാണ് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചത്. There were many times I had to fall and repent in the presence of God. കാരണം നമ്മുടെ കർത്താവ് തന്റെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കാത്തത് ഒന്നും ചെയ്യാൻ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. Because the Lord has commanded us that we should not preach or teach anything that we have not. ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചതുപോലെ നിങ്ങളും സ്നേഹിപ്പീൻ. And he tells us that we must love others just as ഞാൻ വിശുദ്ധനാകിയാൽ നിങ്ങളും വിശുദ്ധരായിരിക്കും. Because I am faithful, you must be faithful. നമ്മുടെ കർത്താവ് എന്തിനാ യോഹന്നാന്റെ കൈക്കീഴിൽ സ്നാനപ്പെട്ടത്? Why did the Lord be baptized? ഇവിടെ ചില പ്രിയപ്പെട്ടവർ സ്നാനപ്പെടാൻ പോകുന്ന കേട്ട് ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യും. I praise God for those who are ready to be baptized. കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ സകല നീതിയും നിവൃത്തിയാക്കണം. ഞാൻ ആ കാര്യം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നത് നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. Because the Lord wanted to do it first and then teach. അത് കർത്താവ് ഒരു നീതി നിവർത്തിക്കലായിരുന്നു. That was an act of righteousness that he had. നമുക്കറിയാം, ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷത്തിന്റെ കണ്ടിന്യൂവേഷൻ ആണ് അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി എന്ന് പറയുന്നത്. And we know that Acts of the Apostles is a continuation of Luke. നമുക്കെല്ലാം അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി എഴുതി തുടങ്ങുമ്പോൾ ലൂക്കോസ് പറയുന്നത് എന്താണെന്നറിയോ? ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു ചരിത്രം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം. അത് പിന്നെ നിങ്ങൾ വായിച്ചു, അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി 1:1 അവൻ ചെയ്തതും ഉപദേശിച്ചതും. ഒന്നെടുക്കാം. So in Acts chapter 1 verse 1, Luke tells us about the many things that the Lord did and taught. 1:1. Acts 1:1. In the first book of Theophilus, I've dealt with all that Jesus began to do and teach. Yeah, do and teach. ഞാൻ എൻ്റെ സ്ഥലസഭയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, I have instructed my local church. ഞാൻ എപ്പോഴെങ്കിലും പ്രസംഗിക്കുന്നത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇല്ലാത്തതാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്റ്റോപ്പ് എന്ന് പറയണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. You have to stop me at any point where you see that I do not practice. പിന്നീട് എനിക്ക് തോന്നി പരസ്യമായിട്ട് അവർക്കത് പറയാൻ പ്രയാസമായിരിക്കും.
maybe to say that publicly would be difficult. അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഞാൻ അവർക്ക് പേപ്പർ കൊടുക്കും. So I give them sometimes. നിങ്ങളുടെ പേരും അഡ്രസ്സും ഒന്നും അതിനകത്ത് എഴുതരുത്. എന്തെങ്കിലും എൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഇല്ലാത്തത് ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എഴുതി നിങ്ങൾ ഒരു വേറെ ഒരാളുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്തേക്കണം. വേറെ ആരുടെയെങ്കിലും കയ്യിൽ കൊടുത്ത് അവരുടെ കയ്യിൽ എത്തിക്കണം. So I've asked my church to sometimes write down if they find any fault in me that I do not practice what I teach. കാരണം അത് വലിയ ശിക്ഷയായിട്ട് മാറും, കുറ്റകരമായിട്ട് മാറും എന്നുള്ളതാണ്. Because that would be a great judgment upon me if I. കർത്താവിന്റെ ശിഷ്യന്മാരും അങ്ങനെയായിരുന്നു. പിന്നീട് നിങ്ങൾ വായിച്ചാൽ മതി, മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 6-30 വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ ശിഷ്യന്മാരെയും കർത്താവ് ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വിട്ടവരോട് തിരിച്ചു വന്നിട്ട് അവർ ചെയ്തതും ഉപദേശിച്ചതും എന്നാണ് And that is what we read about his disciples as well. കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ. അത്രയും പറയാനേ നമുക്ക് സമയമുള്ളൂ. And let the Lord continue to help us. 18:4 നമ്മൾ വായിച്ചത് ഏറ്റവും വലിയവൻ ആരാണ്? And so we go back to Matthew 18:4. സ്വർഗ്ഗരാജ്യത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയവൻ ആരാണ്? Third group, the greatest in heaven. അവിടെ താഴ്മയെ പറ്റിയാ പറയുന്നത്. And there we see it is about humility. ഇത് രണ്ടും വേണം, അതോട് ചേർന്നാണ് കേട്ടോ. അല്ലാതെ താഴ്മ മാത്രം പോരാ. നമ്മള് ദൈവത്തിന്റെ വചനം ഉള്ളതുപോലെ പഠിക്കുകയും ഉള്ളതുപോലെ പഠിപ്പിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ ജീവിതത്തിൽ അത് പ്രാവർത്തികമാക്കിക്കൊണ്ട് ടീച്ച് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുകയും അതോടൊപ്പം നമ്മൾ താഴ്മയുള്ളവരായിരിക്കണം. In addition to practicing and sharing from God's word, we have to be humble. അവിടെ തന്നെത്താൻ താഴ്ത്തുന്നവനെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. And there we read those who humble themselves. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ആരാധനാ ചിന്തകളിലെല്ലാം ഈ ആശയം എന്ന് കർത്താവിന്റെ ദാസൻ ആദ്യം ഇവിടെ സംസാരിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ഫിലിപ്പിയർ 2:6 നിന്നാണ് തുടങ്ങിയത്. നമ്മുടെ കർത്താവ് ദൈവത്തോടുള്ള സമത്വം മുറുകെ പിടിച്ചുകൊള്ളണം എന്ന് വിചാരിക്കാൻ ദാസ രൂപമെടുത്ത് മനുഷ്യ വേഷത്തിലായി തന്നെത്താൻ ഒഴിച്ച് he emptied himself and submit himself. തന്നെത്താൻ താഴ്ത്തി. അതാണ് നമ്മൾ വായിച്ചത്. That is what we remember this morning as well, the humility of the Lord Jesus. നമ്മുടെ ചിന്ത തുടങ്ങി, ഇന്നത്തെ ആരാധനാ ചിന്ത ആരംഭിച്ചത് അവിടുന്ന്. പിന്നീട് എല്ലാത്തിലും ആ കാര്യങ്ങൾ ആശയം വരികയുണ്ടായി. And that's how we started, and it went through with the focus being on the humility of Jesus. പിന്നെ മത്തായി 11:29 നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഓർമ്മയുണ്ട്. കർത്താവ് തന്നെ പറയാണ്, ഞാൻ സൗമ്യതയും താഴ്മയും ഉള്ളവനാകയാൽ എന്റെ മുഖമേറ്റുകൊണ്ട് എന്നോട് പഠിപ്പീൻ. And that is what we read in the gospel as well of the Lord declaring himself to be lowly and humble. താഴ്മയ്ക്ക് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ കർത്താവ് തന്നെയാണ്. And he himself is the best example of humility. എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഇങ്ങനെ പല ചിന്തകൾ വരികയാണ്, നമുക്ക് അവിടേക്ക് ഇപ്പം സമയമില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കർത്താവ് ശിഷ്യന്മാരുടെ കാല് കഴുകിയതൊക്കെ നമുക്കറിയാമല്ലോ. And we remember all the examples of his humility, of him cleaning the feet of the apostles. നമ്മുടെ കർത്താവിൽ നിന്ന് നമ്മൾ താഴ്മ പഠിക്കണം. And we have to learn from the Lord Jesus. നമ്മൾ ഈ ഫിലിപ്പിയ ലേഖനം 2:6 മുതൽ വായിച്ചു വരുമ്പോൾ അവൻ മനുഷ്യനായി വിളങ്ങി എന്നൊരു പ്രയോഗമുണ്ട്, ഇല്ലേ? ഓർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ? തന്നെത്താൻ ദാസരൂപമെടുത്തു, മനുഷ്യ വേഷത്തിലായി തന്നെത്താൻ വിളങ്ങി എന്നുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് എന്തുവാ? വിളങ്ങി എന്നുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് എന്തുവാ? ഷൈൻ ചെയ്തെന്നാ. എല്ലാരും എങ്ങനെ ഷൈൻ ചെയ്യുന്നത്? ഷൈൻ ചെയ്യുന്ന ഇച്ചിരി ഞാൻ ആരാണ് അങ്ങനെയല്ലോ ഷൈൻ ചെയ്യുന്നത്. അല്ലാതെ താഴ്മയിൽ ഷൈൻ ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ഇന്ന് വരെ ആരെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ പാവമായിട്ട് ഷൈൻ ചെയ്തത്? അങ്ങനെ ഒരു ഷൈനിങ് ഉണ്ടോ? കർത്താവ് ഷൈൻ ചെയ്തു താഴ്മയിൽ. The Lord Jesus shined through his humility. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അത് തന്നെയാണ് വേണ്ടത്. And that is what we need in our lives. ഈ താഴ്മ എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റുള്ളവരെ നമ്മളെക്കാട്ടി ശ്രേഷ്ഠരായിട്ട് എണ്ണുക എന്നുള്ളതാണ്. And what does humility mean? It is us considering others greater. നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ഈ ശ്രേഷ്ഠതയൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രേഷ്ഠരായിട്ട് എണ്ണും. What we have to consider is അതല്ല താഴ്മ. It is not humility when താഴ്മ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെക്കാൾ കഴിവ് കുറഞ്ഞ, നമ്മളെക്കാൾ വിദ്യാഭ്യാസം കുറഞ്ഞ, സാമ്പത്തികമായോ എല്ലാ തരത്തിലും നമ്മളെക്കാൾ അതിനപ്പുറം പ്രായം കുറഞ്ഞവരെയും നമുക്ക് ബഹുമാനിക്കാൻ കഴിയണം. യെസ്, അതാണ് ക്രിസ്ത്യൻ ജീവിതം. True humility is considering those we consider lower than us to be greater than us. 1 പത്രോസ് 5-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 4-ാം വാക്യമൊക്കെ നമ്മൾ വായിക്കും, 4-5 ഒക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട്, ഇളയവരെ മൂപ്പന്മാരെ കീഴടങ്ങുവിനെന്ന് വായിക്കുന്നുണ്ട്. What we read in 1 Peter is 5:5. In 1 Peter chapter 5 is that അവിടെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇളയവർ, the young എൽഡേഴ്സിനെ be subject unto the elders. എന്നിട്ട് പറയുന്നത് തമ്മിൽ താഴ്മ ധരിക്കണം. We have to serve one another in humility. അപ്പോൾ എൽഡേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യണം? What do the elders have to do? അവരെ മറ്റുള്ളവരെ അവരെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠരായിട്ടുണ്ടാകണം.
they have to consider Praise the Lord. greater. എന്തൊരു ടീച്ചിങ് ആണ്. എന്താണ് വാട്ട് ഈസ് ബൈബിൾ, വാട്ട് ഈസ് സ്ക്രിപ്ചർ, എന്താണത്? What a great privilege it is to have scripture in front of us. ബൈബിളിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് മത്തായും മർക്കോസും ലൂക്കോസും എഴുതിയ പുസ്തകമല്ലത്. What we have to understand, it's not Mark or Luke who wrote this. സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം വിരലുകൾ കൊണ്ട് സീനായി മലയുടെ മുകളിൽ വെച്ച് എഴുതിയ പുസ്തകമായത്. It is the heavenly God who wrote this with his own fingers. അതിനകത്ത് 10 കൽപ്പന മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. At the time in the Mount Sinai, it was only 10 commandments. അതിന്റെ എക്സ്പാൻഷൻ ആണ് ഈ ബൈബിൾ. And it is the expansion of that what we ഈ have. ബൈബിളിനെ നമ്മൾ ക്രോഡീകരിച്ച് കൊണ്ടുവന്നാൽ ആ 10 കൽപ്പന നിൽക്കും. If we summarize all of scripture, it will be those 10 commandments. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ തിരു എഴുത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. That is why we say it is the holy scriptures. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇതിനകത്തൊന്നും കൂട്ടിയേർക്കാൻ പറ്റാത്തത്. That is why we shouldn't add anything to it. ഭൂമിയിലെ എഴുത്തുകാർ ആരെങ്കിലും എഴുതിയ പുസ്തകത്തിൽ നമ്മുടെ ഒരു വാചകം കൂടെ ചേർക്കാൻ പറ്റുമോ? To anyone who's written a book here, can we add? നോവലിസ്റ്റ് നല്ല ബുക്കൊക്കെ എഴുതുന്ന ധാരാളം പേരുണ്ട്. അവരുടെ പുസ്തകത്തിനകത്ത് എൻ്റെ കൂടെ ഇരിക്കട്ടെ ഒരു വാചകം ചേർക്കാൻ പറ്റുമോ? Is it possible? അങ്ങനെയാണ് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം എഴുതിയ പുസ്തകം. ഈ പുസ്തകത്തോട് നമുക്കൊന്നും ചേർക്കാനോ ഒന്നും വിട്ടുകളയാനോ പറ്റത്തില്ല. We cannot add or leave anything out of the holy scripture. ആദ്യം ചേർത്ത പുള്ളി ആരാന്നറിയാമോ ഇതിനകത്ത്? Do you know who the first person to add to this book was? ഓർമ്മയുണ്ടോ അറിയില്ല? ഹവ്വയ ആദ്യം പുള്ളിക്കാരത്തിയായി ഇതിനകത്ത് ഇച്ചിലൂടെ ചേർത്തത്. ദൈവം പറഞ്ഞു നീ ആ ഫലം തിന്നരുതെന്ന് പറഞ്ഞു. പുള്ളിക്കാരി അങ്ങ് വലിയ ഭക്തി കൊണ്ടൊരു തൊടുക പോലും ചെയ്യരുത്. കർത്താവ് അതിനൊന്നും പറഞ്ഞില്ല. Eve, as we remember, was the first person to add to God's word. ഇഷ്ടം പോലെ തിന്നാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇഷ്ടം പോലെ അങ്ങ് വിട്ടു. തിന്നാമെന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞു. അല്ലേ? പുള്ളിക്കാരി അങ്ങ് ഇപ്പോഴങ്ങ് മിടുക്കിയായി. അതോടുകൂടി സംഭവം കഴിഞ്ഞു. And we remember that in the garden. അതൊക്കെ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു പോയ ഒന്നും ഒരക്ഷരം, അതാണ് നമ്മൾ വള്ളി പുള്ളി മാറ്റാൻ പറ്റത്തില്ല. ഞാൻ തെളിയിക്കാൻ പറ്റും. ഞാൻ ബാക്കി ഒരു കോമ മാറ്റിയാൽ അർത്ഥം മാറുന്നത് കാണിച്ചു തരാം. And that is why we have to be very careful in adding or changing God's word. നോക്കുക, താഴ്മയ്ക്ക് കർത്താവിന്റെ തൊട്ടു പിൻപിൽ നിൽക്കാൻ കഴിയുന്നത് പൗലോസ് അപ്പോസ്തലനാണ്. And as we can see from scripture, Paul is the only man after the Lord in humility. അത് പൗലോസ് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ, അതായത് 1 കൊരിന്ത്യർ 11:1, ഞാൻ ക്രിസ്തുവിന്റെ അനുകാരി ആയിരിക്കുന്ന പോലെ നിങ്ങൾ എന്റെ അനുകാരിയാകുവിൻ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. And that is what Paul tells us in 1 Corinthians 11:1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൊട്ടു പുറകെ നിൽക്കാൻ യോഗ്യതയുള്ളത് പൗലോസാണ്. പൗലോസ് ഗലാത്യലേഖനം എഴുതുമ്പോൾ ഞാൻ ആരാന്നറിയാമോ? ഞാൻ മനുഷ്യരിൽ നിന്നല്ല, മനുഷ്യനല്ല, ദൈവത്താൽ അപ്പോസ്തലനായതെന്ന് പറയുന്നത്. In Galatians, Paul says. അത് 48 In ഗലേഷ്യൻസിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ ദൈവത്താൽ അപ്പോസ്തലനായ. ചെറുത് എൻജോയ് ചെയ്യിച്ചാ പുള്ളി പറയുന്നത്. And that's what he says in Galatians, that he is an apostle of God. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 8 വർഷം കൂടെ കഴിഞ്ഞ് 56 കൊരിന്ത്യലേഖനം എഴുതുമ്പോൾ പറയാണ്, 1 കൊരിന്ത്യർ 15:9 പറയാണ്, അയ്യോ ഞാൻ അപ്പോസ്തലന്മാരിൽ ഏറ്റവും ചെറിയവനാണ്. ഇപ്പോഴാണ് പുള്ളിക്ക് അത് മനസ്സിലായത്. And later, after 8 years, he says in 1 Corinthians that he is the least of the apostles. പിന്നെ 4 കൊല്ലം കൂടെ കഴിഞ്ഞ് പുള്ളി എഫേസ്യർ എഴുതിയപ്പോൾ എഫേസ്യർ 3:8 പറയാണ്, ഞാൻ ആ വിശുദ്ധന്മാരിലും ചെറിയവനാണ്. And then in Ephesians, later in life, he says he is the least of all the saints. പിന്നെ 4 കൊല്ലം കൂടെ കഴിഞ്ഞ് തീമോഥെയോസിന്റെ ലേഖനം എഴുതുമ്പോൾ 64 പറയാണ്, അയ്യോ ഞാൻ ആ പാപികളിൽ ഒന്നാമത്തെ പുള്ളി. And finally, he says, I am the chiefest of all sinners. ഇതാണ് ക്രിസ്തീയ ജീവിതം. ഓരോ ദിവസം കഴിയുന്നതോടും താണോണ്ടിരിക്കണം. And this is Christian life. അതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്നറിയാമോ? പൗലോസിനെ അങ്ങനെ താഴാൻ കഴിഞ്ഞ എന്താണെന്നറിയാമോ? Do we know the reason for his humility? പൗലോസ് ഇങ്ങനെ ദൈവത്തോട് അടുത്തോണ്ടിരുന്നു. As Paul drew nearer to God, he got more humble. ദൈവത്തോട് നമ്മൾ അടുക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ ദൈവത്തിന്റെ വലിപ്പവും നമ്മുടെ ചെറുപ്പവും നമ്മൾ അറിയത്തുള്ളൂ. Only if we draw nearer to God can we know his greatness and our shortcomings. ഇതിലൂടെ വിമാനം പോകുന്നത് നിങ്ങൾ കാണാറുണ്ടില്ലേ? We see a lot of flights in the air. 1.5 അടി നീളം, അത്രയേ ഉള്ളൂ. 1.5 അടി നീളമേ ഉള്ളൂ വിമാനത്തിന്. Yeah. നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ 1.5 അടി നീളം, നമുക്ക് 6 അടി നീളം. എയർപോർട്ടിൽ ചെന്നപ്പോഴാണ് ഈ പുള്ളിക്ക് ഇത്രയും വലിപ്പമുണ്ടോ, ഞാൻ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. And it's only when we see it in the airport that we see it as big. അയ്യോ, അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ അത്ഭുതപ്പെട്ടത് ദൈവത്തോടൊന്ന് അടുത്തേ. അത് ഇതിനെല്ലാം വാക്യമുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞു പോവാം. നിങ്ങൾ അപ്പോസ്തലപ്രവൃത്തി 9:3, അതുപോലെ 9:3, 13:6, 26, 16 ഇത്രയും വാക്യങ്ങൾ നിങ്ങളൊന്ന് എടുത്തു നോക്കുക. പൗലോസ് പറയാണ്, ഞാനൊരു വെളിച്ചം കണ്ടു, പിന്നെ പറയാണ് വലിയ വെളിച്ചം കണ്ടു, പിന്നെ സൂര്യപ്രകാശത്തെ കവിഞ്ഞ വെളിച്ചം. ഇത് ഓരോ ദിവസം കഴിയുന്നതോറും പുള്ളിക്ക് വെളിച്ചത്തെ അങ്ങ് വലുതായിട്ട് കാണുക. And we see Paul's testimony about how his conversion was, the light became greater. അടുത്ത് ചെല്ല്. നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ വലിപ്പവും മഹത്വവും നമ്മുടെ ചെറുപ്പവും അറിയുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ കാരണം ദൈവത്തോട് നമ്മൾ അത്രയും അകലെയാണെന്നുള്ളതാണ്.
We have to draw near to understand His greatness. ദൈവം എല്ലാവരെയും സഹായിക്കട്ടെ. സമയം തന്നതിന് നന്ദി. 5 മിനിറ്റ് കൂടുതൽ എടുത്തതിന് ക്ഷമ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. May God bless these words, and I apologize for taking an extra few minutes. Thank you. Let us pray. Blessed Father in heaven, Lord, once again we thank you. Thank you for your great word. Thank you for helping us to sit before. Thank you for Onion Uncle, Lord, and thank you for giving him the grace to faithfully teach from your word, Lord. We were reminded how great you are and how great your word is. Thank you for that privilege, Lord. Thank you that we are part of the small who faithfully know you, Lord. God, we thank you for your word. We were reminded that we have to be doers. We have to practice your word first and then share, Lord. God, our desire for each one of us and for our church and for our families, we want to be in the greatest group in heaven, Lord. And so we are asking your grace and your help to help us be more humble, to help us to serve one another in humility, and to grow nearer to you, just as the apostles and the prophets did, O Lord. Yes. Thank you for Uncle's ministries that are going on back in India. Thank you for all the evangelism that he is a part of. Thank you for the local church that he is leading. Thank you for the growth that he is seeing in that church. It is by your grace, and we thank you for that, Lord. Thank you once again for this time as we head back to our homes, Lord. Please help us to be humble and rely on you, Lord, and help us to draw near to you, for you are great, and it is our desire to obey you and love you, Lord. Thank you for your word. Thank you for Uncle. Thank you for the family. Thank you for all of us, O God. Please, we pray for your blessings in the time ahead. Thank you for hearing our prayer. Until the coming of your Son, the Lord Jesus, help us to be faithful. We ask all this in Jesus' precious name. Amen. Praise the Lord.